Good evening, students. This session for first year biotechnology students. The title of the paper is Biomolecules and Analytical Techniques. Unit 4. Today our topic is compound microscopy. In previous classes we discussed about spectroscopy and X-ray crystallography. After continuation topic is the compound microscope. Regularly you are watch classes in our YouTube channel. The name of YouTube channel is ABN and PRR College Online Classes Koboru. Watch these videos in your WhatsApp group also. Download materials from your WhatsApp group. Maintain notes regularly. So let us discuss our topic, microscope. Microscope, it is an instrument. Microscope is an instrument. In Greek, micro means small. Scopian means it is a technique. Here we can discuss micro means very small. That means we cannot see our naked eye. అంటే మన కంటితో చూడలేనటువంటి వాటిని చూడడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్నే మైక్రోస్కోప్ అని పిలుస్తామండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి ఈ స్లైడ్లో చూస్తే యాంట్ ఐ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ యాంట్ ఐ. నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి ఇంకా ఏం కనిపిస్తుందంటే ఫెదర్ కనిపిస్తుందండి. మీరు ఫెదర్ కనిపిస్తుంది. దెన్ పొలిన్ గ్రెయిన్స్, పారామీషియం, ఆనియన్ స్కిన్, కాటన్ ఫైబర్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంత ఇమాజినేషన్ అంటే ఇంత మ్యాగ్నిఫికేషన్తో మనకు కనిపిస్తున్నాయి అంటే దీనికి లెన్సెస్ అనేటటువంటివి ఉండడం వల్ల. సో ఆ లెన్సెస్ని బేస్ చేసుకుని మైక్రోస్కోప్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ సెషన్ we discuss the introduction of microscope, history of microscope, types of microscope and care of microscope, parts and functions and focusing. Okay, so first, micro means it is small or tiny shape. Here we can see the microorganisms. Here we can see the microorganisms like bacteria, they contain a particular flagella. Here we can see the particular flagellas and virus structure. So these are the different kinds of starfish. So here some microorganisms are there. Then scopian means to view or to observe. Observe means here we can observe by using any device or a instrument. Here we can observe the device or instrument is called scopian. So other scopians are telescope. By using telescope we can know the orbits of the stars likewise. And we can see the endoscope. Endoscope means it is an instrument by using a camera to introduce in our digestive system. Then see the endoscope means our digestive system internal damage of digestive system. If any causes of ulcers, they may be checked by using endoscope. So here micro means small and scopian means a instrument. So totally it merged to form we observe a small organisms or small components. So let us discuss the history of the microscope. By using this microscope is an instrument. ఆల్రెడీ మైక్రోస్కోప్ అనేది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ వ్యూయింగ్. ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ ఆర్ టూ స్మాల్, అంటే మన నేకడ్ ఐతో కనపడినటువంటి స్మాల్ పార్టికల్స్ని చెక్ చేసుకోవడానికి మైక్రోస్కోప్ అనేటటువంటిది యూస్ అవుతుంది. ఈజీలీ బై ద నేకడ్ ఐ. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఏ మైక్రోస్కోప్
ఈజ్ an instrument for viewing objects that are too small to be seen easily by the naked eye. అంటే మన కంటికి కనపడనటువంటి ఆర్గనిజమ్స్ని చెక్ చేసుకోవడానికి మైక్రోస్కోప్ అనేటటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. కమింగ్ టు ద హిస్టరీ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్, గో టు ద హిస్టరీ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్కి వెళ్తే ఇన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ సెల్ బయాలజీ డ్యూరింగ్ 16th అండ్ 18th సెంచరీ, 16th 18th సెంచరీలో మనకి ఫస్ట్ వచ్చేటటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరంటే ద ఫస్ట్ యూస్ఫుల్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ 1590 బై డచ్ ఐ గ్లాస్ మేకర్ ఆర్ ఇన్వెంటర్. ఎవరు అంటే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది 1595లో ఇక్కడ మనకి ఈ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. హియర్ the two scientists, father and son, Francis Johnson and Zacharias Johnson, they are invented a first microscope. They called flea glasses. They are using 10x and 30x. Then after the credit goes to the next viewing microscope is Robert Hooke. Robert Hooke in the year 1665 he examined cork tissues, then he named called cell అనేటటువంటి నేమ్ని కాయిన్ చేశాడండి. అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సైంటిస్ట్, ద ఎమినెంట్ సైంటిస్ట్ ఈస్ ద యాంటోనీ వాన్ లూవెన్హాక్. In the year 1632 to 1723 he was successfully proved by the experiments by using living cells. He described 1675 Leeuwenhoek rainwater collected from tubes inserted into the soil during rainfall. Then he observed numerous bacteria like bacilli, cocci, spirillum and other moneras, protozoas, rotifers, hydras. Then movement of mammal cells, bird cells, amphibian and fish. So many cells he observed. Then collection of essays he submitted Royal Society of London. సో ఈయన రాసినటువంటి టోటల్ ప్రొసీడింగ్స్ అన్నిటిని కూడా రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ లండన్ అనేటటువంటి ప్లేస్లో ఈయన సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ హిస్టరీని కనుక మనం ఒకసారి చూస్తే ఫస్ట్ మనకి టైమ్ లైన్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ టెక్నాలజీలో 1590లో డచ్ స్పెక్టర్ మేకర్, అంటే ఈ స్పెటికల్స్ అనేటటువంటివి, ఈ స్పెటికల్స్ చేసేటటువంటి మేకర్ ఎవరంటే ఈ జాన్సన్ అండ్ జకారియస్. జాన్సన్, హిస్ సన్ జకారియస్, దే ఆర్ లాటర్ రైటర్స్ ఇన్ 1600లో వీళ్ళు మైక్రోస్కోప్ గురించి, కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి, 45 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఉండేటటువంటి ఈ ఫస్ట్ మైక్రోస్కోప్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దెన్ రాబర్ట్ హుక్ 1665 హీ ప్రొడ్యూస్డ్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్, సా హాలో బాక్సెస్ అండ్ నేమ్డ్ దెమ్ సెల్ అనే నేమ్ని కూడా ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది. ద స్టడీ ఆఫ్ సెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సైటాలజీ ఆర్ సెల్ బయాలజీ. సో ఇక్కడ మనకి ప్లాంట్ సెల్ తీసుకుని ఫస్ట్ ఈయన రాబర్ట్ హుక్ డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. దెన్ అవర్ interesting the eminent scientist is called Antony van Leeuwenhoek. Antony van Leeuwenhoek he investigated రెయిన్ వాటర్, అంటే రెయిన్ వాటర్ని తీసుకుని నేను ఏం చేస్తాడంటే కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యూబ్స్ ఇన్సెక్టెడ్ ఇన్ టు ద సాయిల్ డ్యూరింగ్ రెయిన్ఫాల్. Then he observed number of numerous type of bacteria, protistas, sperm cells, blood cells, nematodes and roundworms. Then his research was widely circulated, opened up an entire world of microscopic life of the awareness of scientist. So still today onwards microscopic observations from the origin conducted by Antony van Leeuwenhoek. Then he submitted the collection of essays ఇన్ రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ లండన్. ఈ అబ్జర్వేషన్స్ అన్నిటిని కూడా రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ లండన్కి ఈయన సెండ్ చేయడం జరిగింది. దెన్ కమింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది మైక్రోస్కోప్. మైక్రోస్కోప్ డెఫినేషన్ దగ్గరికి వస్తే మనకి ఇక్కడ మైక్రోస్కోప్ డెఫినేషన్లో ఏం కనిపిస్తుందంటే ఇట్ ఈజ్ అన్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఎందుకు ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని పిలుస్తున్నామంటే హియర్ 2 lenses ఆర్ ప్రజెంట్. 2 lenses, సింగిల్ లెన్సెస్ ఉంటే కనుక వాటిని సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అంటాం. సో అవర్ టాపిక్ ఈజ్ ద కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ హ్యావింగ్ 2 type of lenses.
two type of lenses. These lenses are nothing but eyepiece lens and objective lens. They consisting of lens or combination of lenses for making enlarged or magnified images ఆఫ్ మైన్యూట్ ఆబ్జెక్ట్. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎన్లార్జ్ అన్నప్పుడు ఈ స్లైడ్లో మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి, ఏ స్మాల్ రెటీనా. ఇక్కడ మనకి రెటీనాతో మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఈ స్మాల్ పార్టికల్ అనేటటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఫ్లవర్ చూడండి విర్చువల్గా ఎంత ఇమేజ్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ లెన్సెస్ చూసినప్పుడు ఐపీస్ లెన్స్ అనేటటువంటిది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఐపీస్ లెన్స్ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐపీస్ లెన్స్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్. ఇక్కడ మనకి అనదర్ లెన్స్. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఐపీస్ లెన్స్ బోత్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ మ్యాగ్నిఫికేషన్. దట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ వీ సీ అండర్ హియర్ ఫైనల్గా మనకు కనిపించేటటువంటి ఈ ఇమేజ్లో కనిపిస్తుందండి. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. సచ్ యాజ్ మినరల్ శాంపుల్స్ ఆర్ యానిమల్ ఆర్ ప్లాంట్ సెల్స్ టిపికల్లీ మ్యాగ్నిఫైడ్ సెవరల్ 100 times. ఇదేం చేస్తుందంటే ఇమాజిన్ ఈ యొక్క మనకి ఆ పిక్చర్ ఏం చేస్తుందంటే స్మాల్గా ఉండేటటువంటి శాంపిల్ని మ్యాక్రో కింద ఫామ్ చేస్తుందండి. మైక్రో చిన్న ఆర్గనిజమ్స్ని లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ కింద మనకి స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ని లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ కింద ఈ లెన్సెస్లో మనకి యూజ్ చేస్తుంది. దెన్ ఇంకా మనం ఏం చెప్తామంటే ద సైన్స్ డీలింగ్ విత్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోపీ ఈజ్ కాల్డ్ మైక్రోస్కోపీ. మైక్రోస్కోప్ గురించి స్టడీ చేసే సబ్జెక్ట్నే మైక్రోస్కోపీ అంటాం. సో దెన్ కమింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది మైక్రోస్కోప్. ఇక్కడ మైక్రోస్కోప్ అనేటటువంటిది ఈజ్ టు గెట్ ఏ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ ఇన్ విచ్ స్ట్రక్చర్స్ మే బి రిజాల్వ్డ్ విచ్ కుడ్ నాట్ బి రిజాల్వ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ అన్ అన్ఎయిడెడ్ ఐ. నార్మల్ ఐతో మనం చూస్తే ఇవి కనిపించవండి. అన్ఎయిడెడ్ ఐ అంటే నార్మల్గా మన ఐతో మన రెటీనాతో ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్. మైక్రోస్కోప్లో ఏం కనిపిస్తాయి? ఇక్కడ లెన్సెస్ అనేటటువంటివి యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ లెన్సెస్ ద్వారానే మాత్రం మనకి ఇమేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే ఏం చెప్తాం చూడండి, ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ సీన్ అండర్ మైక్రోస్కోప్ టు ద యాక్చువల్ సైజ్ అబ్జర్వ్డ్ విత్ అన్ఎయిడెడ్ ఐ. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ద రేషియో ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా కనిపిస్తుంది మైక్రోస్కోప్లో? యాక్చువల్ సైజ్ కంటే కూడా ఎక్కువ సైజ్ మనకి ఇక్కడ ఎన్లార్జ్ కింద మనకు కనిపిస్తుంది. ద టోటల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై మల్టిప్లయింగ్ ద మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ బై దట్ ఆఫ్ ఐపీస్. ఇది ఆ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే ఐపీస్ నుంచి మనం చూస్తే మ్యాగ్నిఫైడ్ ప్రొడక్ట్ అనేది స్టేజ్ దగ్గర మనకి కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ రిజాల్వింగ్ పవర్. రిజాల్వింగ్ పవర్ ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ టు డిఫరెన్షియేట్ టూ క్లోజ్ పాయింట్స్ యాజ్ సపరేట్. ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ సపరేటెడ్గా మనకు కనిపిస్తాయి. రెండు కూడా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఐపీస్ దగ్గర నుంచి ఆబ్జెక్టివ్ వరకు ఉండేటటువంటి ఆ రిజాల్వింగ్ పవర్ హ్యూమన్ ఐ చూసినప్పుడు 0.25 మిల్లీమీటర్లో మనం చూస్తామండి. బట్ ఇంకా తక్కువ మైన్యూట్గా ఉండేటటువంటి శాంపిల్స్ని లైట్ మైక్రోస్కోప్లో అయితే 0.25 మైక్రోమీటర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్లోనైతే 0.5 నానోమీటర్ అనేటటువంటిది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ప్రిన్సిపల్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ హియర్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్స్. లైట్ మైక్రోస్కోప్ వర్సెస్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్. చూడండి, లైట్ మైక్రోస్కోప్లో ఓన్లీ ఇక్కడ మనకి ఐపీస్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ ఐపీస్ లెన్స్, ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్. ఈ రెండిటి యొక్క మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈ స్టేజ్లో మనం చెక్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని కనుక మనం చూస్తే ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అనేది దే కంటైన్ 2 types, ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అండ్ స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్. సో కమింగ్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ టైప్స్ని కనుక మనం చెక్ చేస్తే హియర్ 2 types of microscope according to our syllabus. So many types of microscopes are present, but according to our syllabus, light microscope, electron microscope. In light microscope, first one is the compound microscope, second one is the phase contrast microscope, and third one is the fluorescent microscope. And our next one is electron microscope. In that electron microscope, 2 topics are present:
transmission electron microscope and scanning electron microscope. This is about the introduction part of the microscope. So let us start in our topic today, compound microscope. If you see the compound microscope, everyone knows this instrument, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఇన్స్ట్రుమెంట్ని యూజ్ చేసి ఉంటారని. డిసెక్షన్ ఎల్ఎస్ కటింగ్ కానీ టీఎస్ కటింగ్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ ఆ ప్లాంట్ టిష్యూని మనం మోనోకాట్ని కానీ డైకాట్ని కానీ కట్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ మనకి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ ఓన్లీ వీ కెన్ విజువలైజ్ ది ఆ స్ట్రక్చర్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఆ ఇమేజ్ ఇక్కడ చూడండి, సమ్ పార్ట్స్ని మనం ఈజీగా మీరు దీన్ని స్కోర్ చేసుకోవచ్చండి ఈ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ కనిపించేది ఐపీస్ కనిపిస్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ బాడీ ట్యూబ్ ఈజ్ ప్రజెంట్. Then adjustment knobs are present, coarse adjustment to fine adjustment, two knobs are present. Then resolving nose, here a circulating form. In the circulating form, three type of lenses are present. These lenses are 10x and 40x and 60x. So this is the stage. It is called as stage. In between stage, condenser and diaphragm. A mirror is present. In this here the mirror light source is first of all focused in the mirror. Light reflected త్రూ దిస్ యాంగిల్, లైట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో మనం చూసేది ఐపీస్ నుంచి, ఇక్కడి నుంచి మనం చెక్ చేస్తామండి. సో ఎలా మనం చెక్ చేసినప్పుడు హియర్ వీ కెన్ నో ది టైప్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్? Here a compound microscope is a light microscope. It uses two lenses to make an image look bigger. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే కాంపౌండ్ లైట్ మైక్రోస్కోప్లో రెండు లెన్సెస్ అనేటటువంటివి అండి. ఇవి ఇమేజ్ని ఎక్కువ లార్జ్ చేస్తుంది లేదా ఎన్లార్జ్ చేస్తుంది. వన్ ఈజ్ ద ఐపీస్ లెన్స్. ఐపీస్ లెన్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐపీస్ లెన్స్. Second one is the here objective lens. By using these టూ డాటెడ్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి ఈ మిడిల్గా ఉన్న ఈ ఇమేజ్ని మనకి ఈ స్టేజ్ దగ్గర మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి చెప్పండి, ఐపీస్ లెన్స్ కావాలి. ఫస్ట్ మనం యూజ్ చేసేదాన్ని ఐపీస్ లెన్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్. బై యూజింగ్ దీస్ టూ లెన్సెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. వన్స్ అగైన్ చూడండి, వన్ ఈజ్ ద ఐపీస్. ఇక్కడ ఐపీస్ అండి. ఇది ఐపీస్లో కూడా మనం 10x ఉంటుంది, 20x ఉంటుంది, 30x, 40x అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ ఐపీస్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్లో 3 రొటేషన్ ఉంటుందండి. ఇక్కడ ఈ 3లో 10x తీసుకోవచ్చు, 20x తీసుకోవచ్చు, 40x తీసుకోవచ్చు, 60x అనేటటువంటివి ఆల్రెడీ వీటి మీద ఇండికేట్ చేసి ఉంటాయి. మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో ఆ ఇండికేషన్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. సో ఈచ్ లెన్స్ బెండ్స్ ద లైట్ మేకింగ్ ద ఇమేజ్ లుక్ లార్జర్. ఈ లైట్ వల్ల ఇమేజ్ ఏమవుతుందంటే మనకి లార్జ్గా కనిపిస్తుంది. చూడండి, వాట్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ నెంబర్ ఆన్ ఐపీస్? ఐపీస్లో ఉండేటటువంటి నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది? 10x ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ రిటర్న్ ఈచ్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్? లో పవర్ అయితే 4x అని పిలుస్తాం. అంటే 4x ఇంటూ 10x అంటే ఇక్కడ ఇది ఏమవుతుందంటే 40x అవుతుందండి. మీడియం పవర్ అయితే 10x ఇంటూ 10 అంటే 10s ఆర్ 100 పవర్లో చూస్తాం. హై రెజల్యూషన్ అయినప్పుడు 40x ఇంటూ 10x అయినప్పుడు 400 అంటే లో పవర్లో చూడొచ్చు, మీడియం పవర్లో చూడొచ్చు, హై పవర్లో చూడొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ లైట్ మైక్రోస్కోప్. హియర్ 2 టైప్ ఆఫ్ లెన్సెస్ అనేటటువంటివి యూజ్ చేస్తాం. ఈ లెన్సెస్ వల్ల మనకి ఇమేజ్ అనేటటువంటిది లార్జ్గా కనిపిస్తుంది. ఇమేజ్ అనేటటువంటిది ఆబ్జెక్ట్ అనేది 10 టైమ్స్ నార్మల్గా కంటే కూడా 10 టైమ్స్ బిగ్గర్గా చూడొచ్చు, 15 టైమ్స్ చూడొచ్చు, 20 టైమ్స్ చూడొచ్చు. అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్, మన రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని మనం యూజ్ చేసే ఐపీస్ లెన్స్, ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఈ రెండింటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద స్ట్రక్చర్ దగ్గరికి వస్తే మనకి ఇంకా ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తాయి?
చూడండి హియర్ పార్ట్స్ అనేటటువంటి కనిపిస్తాయండి. సో వీటిలో మనం కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది మైక్రోస్కోప్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ మనం చెక్ చేసినప్పుడు ఐపీస్ ఆక్యులర్ లెన్సెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి నోస్ పీస్ అనేది ఉంటుంది, అలాగే ఆబ్జెక్టివ్ లెన్సెస్ ఉంటాయి, అలాగే క్లిప్స్ అనేటటువంటి ఉంటాయి, కండెన్సర్ ఉంటుంది, ఇల్యూమినేటర్ అంటే ఇక్కడ లైట్ను ఫోకస్ చేస్తుంది. సో స్పెసిమెన్ స్టేజ్ అనేటటువంటిది, ఆర్మ్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అండి. కమింగ్ టు ద స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ దగ్గరికి వస్తే మనకి ద కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ పార్ట్స్. దీంట్లో ఉన్న ఫాలోయింగ్ పార్ట్స్ దగ్గరికి వస్తే ఫస్ట్ మనకి రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్ అండి. ఈ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్ ఏం చేస్తుందంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్, బైకాన్కేవ్ మిర్రర్ అనే 2 టైప్స్ ఉంటాయండి. ఇక్కడ ఈ మిర్రర్లో మనకి కాన్కేవ్ మిర్రర్, బైకాన్కేవ్ మిర్రర్ అనే 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఈ రిఫ్లెక్టివ్ మిర్రర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ రిఫ్లెక్టివ్ మిర్రర్ అనేది ఎప్పుడైతే లైట్ వచ్చి ఇలా దీని మీద ఫోకస్ అవుతుందో ఇదేం చేస్తుందంటే ఇలా పైకి వచ్చిన లైట్ని ఇన్సిడెంట్ లైన్స్ని ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ కింద ఇది ఫోకస్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ వన్ లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో దాని గురించి మిర్రర్ని ఏమంటామంటే రిఫ్లెక్ట్స్ ది లైట్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్ట్ మీదకి ఇది లైట్ అనేటటువంటిది పంపిస్తుంది. సెకండ్ కండెన్సర్. ఈ కండెన్సర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ మిర్రర్ నుంచి రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్ నుంచి వచ్చినటువంటి లైట్ని ఫోకస్ చేస్తుంది. త్రూ ఎక్కడి నుంచి ఫోకస్ చేస్తుంది, ఇక్కడి నుంచి మనకి ఫోకసింగ్ అనేటటువంటిది డయాఫ్రమ్ అనేది ఇందులో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఈ డయాఫ్రమ్ ద్వారా ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఫోకస్ చేస్తుంది. సో it focus the light on object. The condenser has a diaphragm. It allows the required intensity of light to pass through. దీని ద్వారా లైట్ అనేటటువంటిది మనకి పాస్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చూస్తామండి, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద కండెన్సర్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్సెస్. ఇక్కడ మనకి లెన్సెస్ కనిపిస్తే చూడండి మీకు ఈ లెన్సెస్లో మనకి లెన్సెస్ కనుక చూస్తే ఆబ్జెక్టివ్ లెన్సెస్, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి 10 అనేటటువంటి దీని మీద కనిపిస్తుంది. ఇట్ కంటైన్స్ దీంట్లో మనకి 10 అనేటటువంటిది ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ 40 అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది చూడండి అండ్ 100 అనేటటువంటిది. సో ఈ 3 మనకి ఏం ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆబ్జెక్ట్స్లో ఇట్ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ మ్యాగ్నిఫై ది ఆబ్జెక్ట్. మ్యాగ్నిఫైయింగ్ మీన్స్ ఆ స్మాల్గా ఉన్న పార్టికల్స్ని లార్జ్ చేయడానికి ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ అనేటటువంటివి యూజ్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ వన్ మనం రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్ చూసాం, సెకండ్ కండెన్సర్ చూసాం, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఐపీస్ అనేటటువంటిది ఇది కూడా మ్యాగ్నిఫై చేస్తుంది. ఈ ఐపీస్ దగ్గరికి వస్తే మనకి ఇందులో కనిపించేటటువంటివి అక్కడ ఐపీస్ దగ్గర మనకి ఏం కనిపిస్తాయి అంటే ఇమేజ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందండి. ఇట్ మ్యాగ్నిఫై ద ఇమేజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఇమేజ్ ఇక్కడ కూడా మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి 4x 10x 40x 100x ఇలా మనకి ఐపీస్ లెన్సెస్ అనేవి ప్రజెంట్ ఉంటాయి. దెన్ నెక్స్ట్ బాడీ ట్యూబ్ అండి. ఈ బాడీ ట్యూబ్ అనేటటువంటిది ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీకు యారో మార్క్ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇట్ ఈజ్ ఎ ట్యూబ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ లోయర్ అండ్ ఐపీస్ ఎట్ ద అప్పర్ ఎండ్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇటు లోయర్ ఎండ్కి అప్పర్ ఎండ్కి రెండిటికి కూడా ఇది ఇన్ బిట్వీన్గా మనకి బాడీ ట్యూబ్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కారస్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ కారస్ అండ్ ఫైన్ కారస్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. కారస్లో మనకి ఇవి ఏం చేస్తామంటే రేడియో బటన్స్ లాగా వీటిని మనకి అకార్డింగ్ టు ఎందుకంటే రెటీనా అందరికీ ఒకేలా ఉండదు కాబట్టి ఈ లార్జ్గా ఉండేటటువంటి రౌండ్ నాబ్ వన్ సైడ్ ఏదర్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మనం రొటేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా రొటేట్ చేసినప్పుడు మన రెటీనాను బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనకి ఆ ఇమేజ్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది. దాన్ని కారస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అని పిలుస్తామండి. ఈ చిన్నగా ఉన్నటటువంటి దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ఫైన్ కారస్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఇక్కడ 2 టైప్స్ అండి, ఒకటి కారస్, రెండోది ఫైన్ కారస్ అడ్జస్ట్మెంట్. సో కారస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమో పెద్దగా ఉంటుంది, ఫైన్ కారస్ అనేది స్మాల్గా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మనం ఫైన్ కారస్ చూద్దాం చూడండి. ఫైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ నాబ్ చూడండి. ఈ ఫైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ నాబ్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ కంపేర్ టు ద కారస్ అడ్జస్ట్మెంట్తో కనుక మనం కంపేర్ చేస్తే ఇది వెరీ స్మాల్గా కనిపిస్తుందండి, ఇది వెరీ స్మాల్. సో ఇదేం చేస్తుందంటే మనకి ఈ ఫైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఇది కూడా స్మాల్ అండ్ రౌండ్ నాబ్లా ఉంటుంది. ఇది ఇంకా మనకి ట్యూన్ చేస్తుందండి, అంటే ఆ ఇమేజ్ని ఆ స్పెసిమెన్లో ఉన్న ఇమేజ్ యొక్క క్వాలిటీని ఏం చేస్తుందంటే క్లియర్గా మనకి విజిబుల్గా కనిపించేటట్టు ఫైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ నాబ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి
నెక్స్ట్ స్టేజ్ అండి. ఈ స్టేజ్ దగ్గర మనకి క్లిప్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. చూడండి మీకు క్లిప్స్ చూపిస్తాను ఇక్కడ. ఈ క్లిప్స్ అనేటటువంటివి బోత్ సైడ్స్ 2 టైప్ ఆఫ్ క్లిప్స్ ఉంటాయి. అటువైపు ఇటువైపు 2 క్లిప్స్ ఉంటాయి. ఇన్ బిట్వీన్ దట్ క్లిప్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ద స్లైడ్ కానీ మనం ఏదైనా శాంపుల్ని ఆ క్లిప్స్ దగ్గర మనం ఫోకస్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో ద స్టేజ్ వేర్ యూ ప్లేస్ ద స్లైడ్ విచ్ కంటైన్స్ ద స్పెసిమెన్, ఆ స్పెసిమెన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి అక్కడ మనకి స్లైడ్స్ ఉంటాయి. ఈ స్లైడ్స్లో మరలా మనకి ప్లేస్ చేసుకున్న శాంపుల్ని ఫిక్స్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనకి యూజ్ చేసేటటువంటి ఫిక్స్ చేయడానికి కొన్ని సొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి. అకార్డింగ్ టు గ్రామ్ స్టైనింగ్స్లో కూడా మనం ఫిక్సేటివ్ మోడర్న్ సొల్యూషన్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. ఇంకా ఆర్గనిజంని ఇనర్ట్ చేయడం కోసం కవర్ స్లిప్స్ అనేటటువంటివి కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. గ్లాస్ షేప్లో ఉంటాయి ఇవి. ఇట్ కంటైన్స్ ఏ హోల్ దట్ అలో లైట్ టు పాస్ త్రూ ద స్టేజ్ ఆన్ టు ద స్పెసిమెన్. ఇక్కడ నుంచి మనకి లైట్ అనేటటువంటిది స్పెసిఫై అవుతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్టేజ్ క్లిప్స్ దగ్గరికి వస్తే ఇక్కడ మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, స్టేజ్ క్లిప్స్ అనేవి 2 వైపులో ఉంటాయి. అటు రైట్ సైడ్ ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ 2 కూడా స్టేజ్ క్లిప్స్ అనేవి స్పెసిమెన్ని బైండ్ చేసుకోవడానికి హోల్డ్ చేసుకోవడానికి స్టేజ్ క్లిప్స్ ఉంటాయి. అండ్ నోస్ పీస్ దగ్గరికి వస్తే ఈ నోస్ పీస్ అనేటటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ బాడీ ట్యూబ్కి ఈ ఇన్ బిట్వీన్గా మనకి రిజాల్వింగ్ నోస్ పీస్ అనేది ఇది జస్ట్ మనం రొటేట్ చేసుకోవచ్చండి. రొటేట్ చేసుకోవడానికి మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ని టర్న్ చేసుకోవడానికి కూడా నోస్ పీస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా అదర్ పార్ట్స్ దగ్గరికి వస్తే ఇంకా మనకి రొటేటింగ్ డిస్క్ అనేది నోస్ పీస్ కానీ ఆర్మ్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఇంక్లినేషన్ జాయింట్ ఉంటుంది. ఆర్ బేస్ ఆర్ ఫుట్ ఇట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది మైక్రోస్కోప్ని మైక్రోస్కోప్ బేస్ అవడానికి ఇక్కడ మనకి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద అప్లికేషన్ పార్ట్. అప్లికేషన్ దగ్గరికి వస్తే ఇక్కడ మనకి అప్లికేషన్లో ఏం కనిపిస్తాయంటే బేసికల్గా కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ అనేటటువంటిది ప్యాథాలజీ ల్యాబ్స్లో డిసీజ్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి మైక్రోబయాలజీలో ఎక్కువగా ప్యాథాలజీ మీన్స్ ఐడెంటిఫై ద పారాసైట్ అంటే పరాన్నజీ అంటే మనకి ఏదైతే ఆర్గనిజమ్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ సబ్సెల్యులర్ సెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. దెన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద సమ్ టిష్యూస్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గనిజం లైక్ ప్లాంట్ టిష్యూస్ చెప్పుకుంటే మనకి టీఎస్ ఎల్ఎస్ చేసేటప్పుడు ఆ టిష్యూస్ని అకాడమిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేటటువంటిది కండక్ట్ చేసుకోవడానికి స్కూల్స్లో కానీ కాలేజెస్లో కానీ బెనిఫిటెడ్ బై ద యూజ్ ఆఫ్ ఏ మైక్రోస్కోప్ ఫర్ కండక్టింగ్ దేర్ అకాడమిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మానిటరింగ్ ఎంబ్రియోస్ డెవలప్మెంట్, ఎంబ్రియో యొక్క డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉందనేటటువంటి చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ మచ్ మోర్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద క్రైమ్ కేసెస్ లైక్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబొరేటరీలో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ప్రజెన్స్ ఆర్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ అంటే మెటల్స్ అనేటటువంటివి ఆ వాటర్లో ప్రజెంట్ అయినాయా లేదా అనేటటువంటిది కానీ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి, శాంపుల్లో ఉన్నాయా లేదా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ టు అండర్స్టాండింగ్ ద మైక్రోబియల్ వరల్డ్ దట్ మీన్స్ బ్యాక్టీరియా వైరసెస్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ప్లాంట్ సెల్స్ని యానిమల్ సెల్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు ద కంక్లూషన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజెస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింప్లిసిటీ అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్వీనియన్స్. ఈ మైక్రో ఆర్గనిజంని వీ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ మనం ఈజీగా హ్యాండ్లింగ్ చేసుకోవచ్చండి. దీన్ని మనం ఈజీగా హ్యాండ్లింగ్ చేసుకుని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి సింపుల్గా మనం మన కన్వీనియన్స్ని బేస్ చేసుకుని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ కాంపౌండ్ లైట్ మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ స్మాల్. ఇది మనకి కంపేర్ టు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్తో చూస్తే ఇది వెరీ స్మాల్గా ఉంటుంది. దేర్ ఫార్ ఇట్స్ ఈజీ టు యూస్ అండ్ సింపుల్ టు స్టోర్. అందు గురించి ఇది ఈజీగా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ కమ్స్ విత్ ఓన్ లైట్ సోర్స్. ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రికల్ సప్లై కూడా అవసరం లేదు. సో మనం డైరెక్ట్గా సన్లైట్ని బేస్ చేసుకుని లైట్ సోర్స్ అనేటటువంటిది మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో నౌడేస్ మోడర్న్గా ఏమొచ్చాయంటే బైనాక్యులర్ మైక్రోస్కోప్స్ అనేవి వచ్చాయి. వాటికైతే పవర్ సప్లై అనేటటువంటిది ఇచ్చుకొని మనకి డార్క్ కండిషన్లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి బికాస్ ఆఫ్ దేర్ మల్టిపుల్ లెన్సెస్, ఇందులో మనకి లెన్సెస్ అనేటటువంటి మల్టిపుల్ లెన్సెస్ యూజ్ చేస్తాం. కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ ఆర్ ఏబుల్ టు రివీల్ ఏ గ్రేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ డీటెయిల్ ఇన్ శాంపుల్కి ఉన్నటువంటి ఆల్ పారామీటర్స్
టాపిక్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి బయోకెమికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకోవచ్చు, ప్యాథలాజికల్గా, మైక్రోబియల్గా, మనకి టోటల్ కంప్లీట్ సెల్ స్టడీ చేసుకోవడానికి మార్ఫలాజికల్, ఫిజియలాజికల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్, ఫంక్షనల్, హెరిడిటరీగా కంప్లీట్గా హిస్టలాజికల్గా కానీ ప్యాథలాజికల్గా కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి మైక్రోస్కోప్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో వెరీ కేర్ఫుల్గా ఉండండి స్టూడెంట్స్, ఎందుకంటే పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వెరీ హై రిస్క్లో ఉంది, బయటకు రావద్దు. సో ఇంటి దగ్గరే ఉండి స్టే సేఫ్, స్టే హోమ్. సో ఇంటి దగ్గరే ఉండి మీరు ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేటటువంటివి ఎప్పటికప్పుడు మీరు వాచ్ చేస్తూ ఉండండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, మీకు ఏమైనా క్వరీస్ కానీ డౌట్స్ కానీ వచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ. సో మీకు బయోటెక్నాలజీలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు అడగొచ్చండి. ఎనీ టైం మీరు వాట్సాప్లోనైనా సరే మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు, లేదా ఏదర్ ఫోన్ అయినా చేసి సార్ ఇక్కడ డౌట్ ఉంది, ఇది నాకు అర్థం కాలేదంటే నేను మరలా మీకు క్లారిఫై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ కూడా నేను వెంటనే మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. నోట్స్ కూడా మీరు కంటిన్యూటీగా నోట్స్ రాయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు కంపల్సరీ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ. సో మీరు కాల్ చేయొచ్చు. సో నోట్సెస్ అనేటటువంటివి రెగ్యులర్గా నోట్సెస్ రాయండి స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.